बीजेडी सरकार थिला सेतबेले ए जो बेआईन काम होउथिला लोकन को हैरान करा जाउथिला आपण बीजेडी रो नेतृवृंद बा मुख्यमंत्री सेतबेले नवीन पटनायक बा जो थिले 5T सचिव जणी थिले से मैंने किसी जानी जना होता पांडे जानी जन मुझे लिखिक गोटे तो कितने काम देला नहीं हो तेणु से जो एठू प्रोत्साहन पाइला से बाड़ी चलला हजार हजार कोटी टंकार साम्राज्य तार कोटी थर्ड फ्लोर हाथ थिला कि राजामुंड रे मुझे कथा जाने कि जिला प्रशासन पूरा मात्र तो साज्य सहयोग कर बेपार में भागीदार थे लाभ नौले कोटी कोटी माने हजार हजार कोटी टंका भाग हो सब एसपी कलेक्टर राजा 3 पार्टनर्स इन द बिजनेस सारा एत बड़ कला साम्राज्य विस्तार करवा आप जमी कहले सब कम छड़की करूला ये तो एबेकर काम हो न ये तत्कालीन सरकार टाइम रे चलती किए एमती प्रोत्साहन दौला नहीं नहीं प्रोत्साहन तो जिला पाए और जिलार जो प्रशासन अच्छे एसपी कलेक्टर से मैंने प्रोत्साहन दौर समाज सागर दोस्ती कर बस उठी 24 घंटा तक बस मध्यम से बढ़ी बर्तमान राजा चक्र क्राइम ब्रांच कब्जा राजा चक्र गिरफ पर धीरे धीरे गोटे गोटे गुमर पदाक आसूची केमिति से बलशाली होता केमिति कला साम्राज्यर विस्तार करथिला से नहीं आम सहित बीजेडी वरिष्ठ विधायक बद्री पात्र अच्छा आलोचना करवा सर रिपोर्ट स्टूडियो को स्वागत राजा चक्र गिरफ कला साम्राज्यर परदा धीरे धीरे मोहन सरकार पकाउछंती ए जो कला साम्राज्य से बीतेइथिला ताकू आपण सर केमती देखुछंती जहाँ आम मीडिया लक्ष्य करुँ खबर कागज बाहर टीवी बाहर किटा तदंत कि पाई सी गोटे सुआकाठी ट्रांसपोर्टिंग एंड लोडिंग एजेंसी बोधे गोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी दुर्नीति कथार यहाँ सब चली ओएमसी माइन्स अच्छी ओएमसी माल से उत्तोलन हुए परिवहन हुए से गोटे सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी से सरकारी सेक्रेटरी जड़े अच्छा से आमर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो अच्छा से विभाग से कर्मचारी से काम से कला बेले ये सेठी केमती पशिले से संस्थार किसी नुहति से अंचल विकास लोडिंग रे किसी पैसा नहीं कि स्थानीय लोक भलमंद बटा जाऊला कि ये केमती पशिक परवर्ती पर्यायर सब टंका हाथ कौन कर मुख्यमंत्री एरिया मुख्यमंत्री निर्वाचन आमर नुह मुख्यमंत्री निर्वाचन मंडली है ये जो कला साम्राज्यर गुमर पदाक आसीगला से पदार तो आगुरी जानी तदंतटा है आगुरी कई करते मुख्यमंत्री टे विलम्ब करदे परवर्ती पर्यायर कला सी भी तो बहुत होशियार हो गला कि जहाँ भी से जिनस सब पर्दाफाश आस्ते आस्ते हो से जो सोसाइटी तापर अन्य बेपार वाणिज्य बाबद एवं कला टंका बाबद ईओडब्ल्यू केते कौन बाहर कर जापारे किंतु केउझर तो बहुत बेपार तार जिते खଣି खादान अच्छी इंडस्ट्री अच्छी सबू जगार तार बेपार माल परिवहन हो स्क्रीनिंग हो लोडिंग हो ट्रांसपोर्टिंग हो सब काम से ही करूला आगुरी शह शह लोक हजार हजार लोक जोटा करुले भाग करके बचुले हजार सब जाक कम से छड़ेकी कर जिला सारा एत बड़ कला साम्राज्य विस्तार करवा आप जमी कहले सब कम छड़की करूला ये तो एबेकर काम हो न ये तत्कालीन सरकार टाइम रे चलती किए एमती प्रोत्साहन दौला नहीं नहीं प्रोत्साहन तो जिला पाए और जिलार जो प्रशासन अच्छे एसपी कलेक्टर से मैंने प्रोत्साहन दौर समाज सागर दोस्ती कर बस उठी 24 घंटा तक बस मध्यम से बढ़ी एसपी कलेक्टर थे से जी थे एसपी थे मित्रमोहन महापात्र कलेक्टर थे आशीष ठाकरे से सहायता नहीं से बढ़ी से सब मत सहयोग कर समस्त बेपारी मान उठे उच्छेद कर भर्ती कर भरपूर सहयोग रहा ये सब कारण जहाँ आम पर अनुधान कलु राजा बढ़ला 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 अधिक बढ़ला एसपी सहायता कलेक्टर सहायता ता विरुद्ध कई सुर उत्तोलन करें जी सुर उत्तोलन कला एसपी तक दबेले मिछ सत कही थाना को टाणिले हरण कल मिछ केस देले सब जगार गोटे आतंकराज तार गोटे ग्रुप ऑफ हुलिगान्स माने जो असामाजिक तत्व को सब एकाठी कर गुंडा बाहिनी गोटे कला जी जहाँ विरोध कले सब दबेला ताकू दबेबार एसपी विशेष सहयोग कले
ସବୁ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ କହିଲା ତାକୁ ଧରିଲେ ବାନ୍ଧିଲେ ଛନ୍ଦିଲେ କେସ୍ ଦେଲେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନବରତ ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ 5T ଭଳିଆ ଢାଞ୍ଚା କରିଥିଲେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଜଣେଇଥିଲେ କି? ମୋ ଜଣେଇବାରେ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ କରିଲେ ତ ହେବ ନା ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣି SP କଲେକ୍ଟର ଯେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଣେଇଲେ କ'ଣ ହେବ। SP କଲେକ୍ଟର ଏଥିରେ ଭାଗିଦାରୀ ଥିଲେ ସେ ବେପାରକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ବେପାରରେ ସହାୟତା କରିବାରେ ଅର୍ଥ ଭାଗବାଣ୍ଟ କରିବାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଦୀର୍ଘ 5-6 ବର୍ଷ ନହେଲେ କେଉଁଝର ଭଳି ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ଏତେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ଜିଲ୍ଲାରେ SP କଲେକ୍ଟର 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିବେ କେମିତି? କଲେକ୍ଟର 6-7 ବର୍ଷ ରହିଲେ SP 5 ବର୍ଷ ଉପରେ ରହିଲେ 2 ବର୍ଷଠୁ ଅଧିକା ରହିବେନି। ଫେରେ ଆମର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏଭଳି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଟା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କଲେକ୍ଟର ରହିଲେ ସହଯୋଗ କଲେ SP ରାଜା ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା ସେ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କହିଲା ପୁଲିସ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆକ୍ସନ୍ କଲେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କେସ୍ ଟାଣିଲେ ଏଇସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ସେଠିକା ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଭୟର ଉତ୍ତରଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ନେଇକି ବସେଇଲେ କାହା ନାଁରେ କେସ୍ କଲେ ତେଣୁ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା 5 ବର୍ଷ ଲୁଟତରାଜ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେପାର ବନ୍ଦ ଏକା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବେପାର କରିବ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବ ସମସ୍ତ ଭାଗିଦାର ଏ ପିଲା ଗୋଟେ ମୋହରା ମାଧ୍ୟମ। ଯେହେତୁ ସାର୍ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ବେଆଇନ କାମ ହେଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିଲା ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ଯେଉଁ ଥିଲେ 5T ସଚିବ ଜଣେଇଥିଲେ କି? ସେମାନେ କିଛିଟା ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଥିଲା ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ମୁଁ ଲେଖିକି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ କାମ ଦେଲାନି ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଲା ସେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତା'ର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଲେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଭାଗିଦାର ହେଉଛନ୍ତି ବେପାରରେ ଭୟ କାହାକୁ ରହିବ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ସାର୍ SP ଆଉ କଲେକ୍ଟରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କଲେ ଅନେକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ କି? ସେଟା କହିବେ EOW ବାଲା କହିବେ ଯିଏ ତଦନ୍ତ କରିବ ସିଏ କହିବ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା କଥା ମୋ ବିଚାର ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଠି ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏଇ ତଦନ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଏସବୁ ମାଲୁମ ମୋର ଯାହା ଧାରଣା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି SP କଲେକ୍ଟର କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାହସରେ କେମିତି ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ର୍ୟାକ୍ ଲୋଡ଼ିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁଠି ଯାହା କ୍ରସର ବେପାର ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା ତାର କ୍ରସର ଥିଲା ବେଆଇନ କ୍ରସର ସବୁ ଚଲାଉଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ରସରକୁ ସବୁ ଏକାଠି କରିକି ଗୋଟେ ସଂଘ କରିକି ନିଜେ ସଭାପତି ହେଇଥିଲା ସବୁ କ୍ରସରର ମାଲ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା କମ୍ ଦାମରେ ଆଣି ବେଶୀ ଦାମରେ ବିକୁଥିଲା ତେଣୁ ଏସବୁ ସୁଯୋଗଟା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଦେଇଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାର୍ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ରାଜା? ରାଜନୀତି କରୁଥିଲା ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ସେ ଆମ ଦଳର ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଥିଲା ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ସଭାପତି ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଠିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ମନା ଅଛି ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତି ସେ ବଦ୍ରିଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଟିକେଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାହୁଁଥିଲେ କାଟୁ ଚାହିଁଥିବୁ ପଇସା ହେଲେ ସେୟା ହୁଏ ଚାହିଁଥିବ ସେ କାଟି ତ ପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ମୋ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ବାହିନୀ ତିଆରି କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲା ତାର ନିଜ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସେ ଚାହିଁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛି ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଦଳଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲା ସେ ପଇସା ବଳରେ। ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥିଲେ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏ ନେଇ ବିଜେଡ଼ିର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ବା ତାକୁ ଆକଟ କରିବା ଏସବୁ ହେଇନଥିଲା? ସେ ତ ବେଶୀ ପାଖ ହେଇଗଲା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ତାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବେଶୀ ରହିଲା ଲୋକ ଜାଣିଲେ ୟା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଭୋଟ ହେବ ବେଶୀ ହେବ ତେଣୁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର କଲା ଯାହା ଚାହିଁଲା ସେୟା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ପାଇଲା କିଛି ରୋକ ହେଇପାରିଲାନି ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଲେ କହିଲେ କି କେହି ଶୁଣିଲେନି ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆହେଲା ଡରିକି ତାକୁ ଦେଲେ ଫଳ ଯାହା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ବୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବିଜେଡି କହୁଛି ଯେ ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ଇଏ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରୁ ଜନ୍ମ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେବେ।
কোটি ନା କୋଉଠି ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରର ହାତ ଥିଲା କି ରାଜା ମୁଣ୍ଡରେ? ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବେପାରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାଗିଦାର ଥିଲେ, ଲାଭ ନେଉଥିଲେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାଗ ହେଇକରି ଯାଇଛି ସବୁ। ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ରାଜା, 3 ପାର୍ଟନର୍ସ ଇନ୍ ଦି ବିଜନେସ୍। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, EOW ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କଲାଣି, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବରେ କାଳଗିରି ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜା ଚକ୍ର ଗିରଫ ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୁମର ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସମୟରେ ରାଜା ଏକଛତ୍ରବାଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟ କରୁଥିଲେ, ସେ ନେଇ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୁମର ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଗୁମର ପଦାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରତିକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ହରପ୍ରସାଦ ବିଶୋଇ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।